evolution बघायला सुरुवात केलेली. Especially it is based on the all different kinds of the phenomena such as molecular biology or genetics. It is simply you can say molecular genetics. It is based on the ecology. It is based on the anatomy. It is based on the paleontology. It is based on the geology and geography as well. So many different aspects came forward and supporting the modern theory of evolution. Then also we discussed that some scientists like Stebbins, they have discussed about some important characters or important factors which are responsible for the modern theory or just an evolution of the a living organism, such as genetic mutations are there, recombinations are there, reproductive isolations are there, and many more. So all these factors we have already discussed, and then we are moving towards some advanced understanding of these different factors. Again, we have discussed about what is population or Mendelian population. So interbreeding organisms or ability, the organisms which do have or individuals which do have ability of interbreeding, those are called as population, and actually those are involved in the reproduction, those are called as a Mendelian population. काल आपण याचे एक्झाम्पल्स दोन्ही बघितले होते. म्हणजे जे कॅपॅसिटी आहे ज्यांच्यामध्ये एकमेकांबरोबर रिप्रोडक्शन करण्याची त्यांना आपण पॉप्युलेशन असं म्हणतो, पण ऍक्च्युअली ते रिप्रोडक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व असतात त्यांना आपण काय म्हणतो मेंडेलियन पॉप्युलेशन असं म्हणतो. त्याच्यामध्ये whatever the genes present in the Mendelian population or in the population at a specific or all total of the genes or all total of the alleles are called as a gene pool. तर आपण gene pool असंही म्हटलेलं होतं. Then another important concept we need to understand what is a allele frequency. Allele frequency. Allele frequency. Allele frequency, it is the number of alleles present at a specific locus in the population. What we say? It is a number of alleles or total number of alleles, we can say. Total number of alleles present at specific or given locus. Given locus of a chromosome. एका क्रोमोझोमवर एका ठराविक अशा लोकसला किती अलील्स आहेत? So what we can say, at specific positions genes are present on the chromosome. They do not change their position. त्यांची पोझिशन स्वतः चेंज करतात का genes? नाही, usually they do not change. For example, if it is a gene and it is a chromosome and one gene is present here, that is A. If we are talking about the other allele of this A, it is also present at this location only, that is a locus. या आपण म्हणूयात हा मदर कडून आलेला आहे आणि हा फादर कडून आलेला आहे, बरोबर. याच्यावरती जो allele आहे त्याचा कॉन्ट्रास्टिंग allele कुठे असणार आहे? त्याच पोझिशनला असणार आहे. याला आपण काय म्हणतो? लोकस असं म्हणतो, बरोबर. लोकस. आता इथे काय असणार आहे? मे बी स्मॉल a. रिमेंबर, small a. So how many individuals are there in the population? Population मध्ये किती individuals आहेत? आता given locus in population असं म्हणा. In population मधला आपण विचार करतो. Allele frequency is always about the population. Especially when we look at the Mendelian experiment, it is about the Mendelian population. आपण म्हणतो what is the frequency of this allele? For example, एकाला recessive allele असेल, त्याची frequency काय? 1:4, बरोबर. किंवा आपण काय म्हणतो त्याचा रेशो जर बघितला तर 3:1. 3 काय आहे? डॉमिनंट allele आहे. 1 प्रोपोर्शन मध्ये काय? रिसेसिव्ह allele आहे. ओके, सो दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. बट ऍक्च्युअली व्हाट इज 1/4 is the recessive allele. Like this, when we combine all those number of individuals present in the population, then we can calculate it. Barabar? So what is the allele frequency in the population? Or you can simply say it is the gene frequency. Gene frequency मतलब and allele frequency मतलब it's a problem. Most commonly we call it as a allele frequency because there may be 2 alleles, there may be more than 2 alleles. Multiple alleles च्या बाबतीत वेगळी कंडिशन असलेली बघायला मिळेल. ठीक आहे.
there are lot many genes which do show the multiple allele expression. मल्टिपल allele expression सुद्धा भरपूर याच्यामध्ये असलेल्या बघायला मिळतो. तर त्याची लोकेशन आपल्याला महत्त्वाची आहे ते लक्षात ठेवा. एखाद्या लोकेशन वरती म्हणजे दुसरा इंडिव्हिज्युअल घेतला तर त्याच्या ह्याच लोकेशनला असणारा allele, आता फॉर एक्झाम्पल ए च्या ऐवजी कॅपिटल A1 असेल, मे बी स्मॉल a1 असेल, ठीक आहे. Likewise, now 4 different alleles are there. So what will be the expected frequency of allele small a? Small a ची frequency काय असणार? 1:4 असणार. कॅपिटल A ची frequency काय असणार? 1:4. कॅपिटल A1 ची frequency काय असणार? 1:4. बरोबर. आणि कॅपिटल स्मॉल a1 ची frequency सुद्धा तशी असणार. Likewise, म्हणजे आपण दोन इंडिव्हिज्युअल घेतले, we can take up thousands and millions of the individuals together to calculate this gene or allele frequency. Allele frequency calculate करण्यासाठी आपल्याला हे करता येतं. At each locus there is only one gene present which is responsible for the only one function but of a different expression. आता समजा स्किन कलर साठी हे असते. फॉर एक्झाम्पल, जस्ट टेक एक्झाम्पल, if it is responsible for skin color, at that time it will express a different colors when they are combined. A and capital A1 जर combine झाला तर वेगळा कलर होईल. Likewise, okay, like this they will form different kinds of variations. So allele frequency is very important in the evolution as well, and this allele frequency always subjected to change because of many different kinds of the phenomena, and those phenomena we will be going to discuss. बघा, दोन गोष्टी आपल्या लक्षात आल्या. जीन पूल टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेझेंट इन द पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन मध्ये जेवढे जीन्स आहेत ते सगळे जीन्स म्हणजे काय आहे? जीन पूल आहे. आणि दुसरं काय? allele frequency, टोटल नंबर ऑफ alleles प्रेझेंट ॲट अ गिवन लोकस इन द पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन मध्ये एखाद्या लोकस वरती किती alleles आहेत ती त्याचं काय झालं? allele frequency. क्लिअर? लक्षात आलं? तर अशा पद्धतीनं आपल्याला त्या दोन कॉन्सेप्ट घेतल्यानंतर आपण पुढे जाऊया. व्हॉट आर दीज डिफरंट फॅक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द जीन फ्रिक्वेन्सी or we can say change in the gene pool or the allele frequency. allele frequency आणि जीन पूल ला चेंज करण्यासाठी कुठले फॅक्टर्स महत्त्वाचे असतात ते आपल्याला बघायचं. मोस्ट कॉमनली what we can say, there are 3 different factors we expect which are involved in the change in the gene frequency or allele frequency. allele ची किंवा जीनचं कॉम्बिनेशन बदलणं, एखाद्या पॉप्युलेशन मध्ये जेवढे जीन्स आहेत ते जीन चेंज करणं, पॉप्युलेशन मध्ये जीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ते सगळे बदलणं, हे पुन्हा किती गोष्टीवर त्यावर असतं? ब्रॉडली 3 गोष्टी. आणि त्याच्यात पुन्हा सब टाईप आपल्याला करता येतील. पहिला आपण सांगूया जेनेटिक व्हॅरिएशन. पहिला फॅक्टर आहे जेनेटिक व्हॅरिएशन. जेनेटिक व्हॅरिएशन which leads to the change in the both gene frequency and allele frequency. जेनेटिक पूल or gene pool and the allele frequency दोन्ही चेंज झालेले बघायला मिळतात. दुसरी गोष्ट असलेली बघायला मिळते, that is the natural selection. Natural selection, yes, here comes the natural selection actually, because which are favorable genes, those are kept in the population, and those are unfavorable genes, those are maintained at a low concentration or low level. Unfavorable genes आहे त्याची लेवल काय केली जाते? एकदमच रेअर करून टाकली जाते. बघा, फॉर एक्झाम्पल पाय खराब असणारा जीन, आपण डिसेबल्ड पर्सन मध्ये बोलतो, वाकडा तिकडा पाय, असा एक जीन आहे. तो जीन सगळ्यांमध्ये राहील का? नाही, बिकॉज दॅट इज नॉट फेवरेबल. It will be removed easily, and that is the tendency. We do not, a healthy person do not marry with a disabled person. कधीच accept करत नाही, माहिती का? ते फार रेअर केसेस घडतात. those are the exceptions. Those we do not count. त्याला आपण काउंट करत. It is a scientific way of understanding, because we do not want to remain that particular disabled gene in the population. Therefore, we do not accept that kind of a gene. चुकीच्या गोष्टी आपण ऍक्सेप्ट करतो. तसंच इथं सुद्धा असेल. जर चुकीचा जीन आहे, आपल्याला डिफेक्टिव्ह जीन आहे, हार्मफुल जीन आहे, दॅट जीन विल नॉट बी रिमेन or will not be accepted by the population. It is slowly removed by the population, and one day it will come that gene will be removed, eliminated from the population, like this. So that makes the natural selection. The natural selection. We will be taking one of the example for a better understanding.
And then we can say there is isolation of population. So these three factors, genetic variation, natural selection and isolation, are responsible for the change in the gene pool, change in the allelic frequency, change in the characters and therefore the evolution. They are responsible for. Clear? बघूया पहिलं एक एक आपण जरा डिटेल मध्ये स्टडी करत जाऊया. पहिला आपल्याला लक्षात की जेनेटिक व्हेरिएशन variety of the genes present in the population, that is a genetic variation. काय म्हणूया? Variety of genes in population. बरोबर, याला काय म्हणायचं? Variety of genes, or in other way you can say variety of characters in population. Genes फक्त आहेत का? नाही, characters, because each gene is responsible for expression of some character. प्रत्येक जीन कुठल्या ना कुठल्या कॅरेक्टरचं एक्सप्रेशन करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतो. बरोबर. And so it is also responsible for the variation or varieties among the characters. Characterच्या वेगळ्या varieties तुम्हाला डेव्हलप झालेल्या बघा. So characters are also established by this variation among the genes. Gene variation मुळे आपल्याला हे कॅरेक्टर सुद्धा चेंज झालेले बघा ना. Yes, these variations are arised, or genetic variations are arised due to the many different kinds of the genetic phenomena. वेगवेगळ्या प्रकारचे जेनेटिक फेनॉमेना त्याच्यामध्ये असलेली बघायला मिळतात. So these genetic variations are responsible for, or it is based on the very different kinds of the factors. For example, gene and what we can say allelic frequency. दोन्ही प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला याच्यावरती अवलंबून असलेल्या बघायला. As I said earlier, जसं आता बघितलं A1 एक कॅरेक्टर एक्सप्रेस करेल, A1A एक दुसरा कॅरेक्टर एक्सप्रेस करेल. सो इट इज द वन व्हेरिएशन अँड इट इज द अनदर व्हेरिएशन ऑफ द सेम कॅरेक्टर. एकाच कॅरेक्टरचे हे दोन व्हेरिएशन्स असलेली बघायला. Likewise, so gene frequency as well as gene pool, those both are responsible for the expression of a different characters and so establishes the variation त्याच्यामध्ये आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. म्हणून आपण काय म्हणतो? चेंज इन द जीन अँड द जीन फ्रिक्वेन्सी. काय म्हणतो? चेंज इन जीन and gene frequencies those are responsible for change in the gene, change in the character, change in genetic variation, or it is responsible for the genetic variation simply you can say. काय होतं? जीन चेंज झाले की जेनेटिक व्हेरिएशन, जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली की जेनेटिक व्हेरिएशन. जीन मीन्स द जीन पूल. जीन म्हणजे काय? वी आर टॉकिंग अबाउट जीन पूल. ठीक आहे. आता इथे लक्षात ठेवायचं दुसरी एक गोष्ट जाता जाता आठवली म्हणून सांगतो. व्हॉट इज द युनिट ऑफ द इव्होल्यूशन? व्हॉट इज द युनिट ऑफ इव्होल्यूशन? इव्होल्यूशन कुणामध्ये होते? इव्होल्यूशन डू नॉट अकर्स इन individual, it do not occurs in the species, it occurs in the population. Okay? Population is the unit of evolution. What are the unit of population? Unit of evolution. म्हणजे आता जे काही आपण बोलतोय ते कोणाबद्दल बोलतोय? We are talking about a population. इव्होल्यूशन बद्दल ज्यावेळेस बोलतो आपण त्यावेळेस कोणाबद्दल बोलतो? पॉप्युलेशन बद्दल बोलतो. इंडिव्हिज्युअल बद्दल बोलत नाही. लक्षात ठेवा. चेंज इन जीन, एकाचा जर जीन चेंज झाला तर काही फरक पडतो, त्याच्यावरती फरक पडतो. पण तो अॅक्युमुलेट कोणामध्ये होतो? पॉप्युलेशन. आणि मग पॉप्युलेशन चेंज होते. अँड दॅट चेंज इन द जीन, that means gene pool and the gene frequency leads to the genetic variations. So there are many different ways by which this genetic variation arises. So first we can say त्याच्यात पहिला आपण कन्सिडर करणार आहोत that is a genetic mutation. Simply mutation we can say. Mutations, although those are slow and permanent change in the genetic material. Change in gene. काय होतं? साधारणतः ATGC,
GACG असा एक जीन आहे. If there is a change in one of the nucleotide, the gene will change. बरोबर, जीन काय होईल? चेंज होईल. There will be the another form of a gene arise, and that change is nothing but the or change in the gene at the nucleotide level is nothing but the mutation. बरोबर, आपण काय म्हणतो? Permanent change in the DNA, permanent change in the gene is nothing but the gene mutation. So most commonly there are many different kinds of mutations. Most commonly point mutation. Point mutation occurring at a specific site. That is a point mutation. बरोबर, एखाद्या ठिकाणी जर म्युटेशन होत असेल स्पेसिफिक ठिकाणी तर त्याला आपण काय म्हणतो? पॉइंट म्युटेशन असं म्हणतो. आता हे झालं चेंज. या जी चा काय झाला? सी झाला फॉर एक्झाम्पल. सी ने टी म्हणूया तर थोडासा वेगळा घेऊया. जी च्या ऐवजी टी आला, दॅट विल बी द पॉइंट म्युटेशन. काय होईल ते? पॉइंट म्युटेशन. And this point mutation also leads to the change in characters. Change in character. लक्षात ठेवा. Character. Change in character. For example, आपल्याला माहित असेल सिकल सेल एनिमिया. आपण बघितलं सिकल सेल एनिमिया. मला वाटतं जेनेटिकच्या चॅप्टर मध्ये बघितलं सिकल सेल एनिमिया. त्याचा इनहेरिटन्स कसा होतो? सो देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज. तिथं काय झालं? पॉइंट म्युटेशन झालं. काय झालं? पॉइंट म्युटेशन झालं. फक्त पॉइंट म्युटेशन झालं. आणि त्या पॉइंट म्युटेशन मुळे काय झालं? बघा, देयर इज अ चेंज इन द हिमोग्लोबिन स्ट्रक्चर. हिमोग्लोबिनचं स्ट्रक्चर काय झालं? चेंज झालं. and therefore what we can say, change in the gene, that is the point mutation, leads to the change in the characters, or it is responsible for the variation. ते कशासाठी responsible आहे? Variation. It can be the one example, but there are lot many examples which we can take for the understanding of the mutations responsible for the change in character. हे काय करतं? कॅरेक्टर चेंज करतं. म्हणजे काय? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द व्हॅरिएशन. व्हॅरिएशन इंट्रोड्यूस करण्यासाठी हे रिस्पॉन्सिबल असलेलं बघायला मिळतं. म्हणजे एखाद्या पॉप्युलेशन मध्ये व्हॅरिएशन कशामुळे येतात? तर म्युटेशन मुळे येतात असं आपण म्हणू शकतो. ओके, सो these are responsible for the change in character, that is nothing but the variation. Again, next important phenomena we do observe commonly, and which is a somewhat stable phenomenon, that is a recombination. कुठला आहे? Recombination. Recombination, you all have detailed knowledge of the recombination, or simply what we can say, crossing over. Crossing over. बरोबर? Crossing over. It occurs during the meiosis. हे कधी होतं? गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेस होतं. गॅमेट फॉर्मेशन ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस आपल्याला काय बघायला मिळतं? म्युटेशन होतं किंवा सॉरी रिकॉम्बिनेशन होतं. त्याला आपण काय म्हणतो? मिओसिस असं म्हणतो. बरोबर? गॅमेट फॉर्मेशन मिओसिसच्या वेळेस आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. and that is what is the recombination? There is a exchange of genes between homologous non-sister chromatids. What we can say? Non-sister chromatids. Homologous chromosome of non-sister chromatids of homologous chromosome. Homologous chromosome चे non-sister chromatids. आता सिस्टर क्रोमॅटिड्स कुठले आणि नॉन सिस्टर कुठले हे तुम्हाला माहिती आहे. किंवा जर आपल्याला अंडरस्टँड करायचं झालं तर असे दोन क्रोमोझोम आहेत. बरोबर? इथं सेंट्रोमियर आहे, याचे दोन क्रोमॅटिड आहेत. हे दोन्ही काय झाले? हे दोन्ही जे असतात ते काय असतात? सिस्टर्स असतात. काय असतात? सिस्टर्स असतात. आणि हे दोन क्रोमोझोम जे आहेत ते होमोलोगस क्रोमोझोम, एकाच प्रकारचे क्रोमोझोम. बरोबर? आता ह्या सिस्टर मध्ये एक्सचेंज होतं का? नाही. It occurs in the non-sister. This one and this one are non-sister. बरोबर? हे दोन काय आहेत? Non-sister आहेत. बरोबर? म्हणून always recombination occurs between the non-sister chromatids. Non-sister chromatids मध्ये आपल्याला recombination झालेलं बघायला मिळतं. And therefore they are responsible for combination of characters of parents. Parentचे character. बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो
वी आर नॉट लुकिंग लाईक आयदर ऑफ द पॅरेंट, दोन्ही पॅरेंट सारखे आपण दिसत नाही. सो हाऊ वी लुक्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॅरेंट्स. आपण कसे दिसतो? आपल्या आई वडिलांचं कॉम्बिनेशन दिसतो. मग काही कॅरेक्टर्स असतात दोज आर डॉमिनेटेड बाय द फादर, सम कॅरेक्टर्स आर डॉमिनेटेड बाय द मदर. असं पण आपलं असतं. असं नाही की दोघांचे एकाचेच कुठले तरी डिट्टो आई सारखा दिसतो किंवा डिट्टो वडिलांसारखा दिसतो, असं कधीच होत. बरोबर. There are some variations and those variations occurs due to the recombination. There are possibilities. It is not a case that it will not happen at all. It may happen sometime. ते recombination कमी जर झालेलं असेल तर आपल्याला अशा सुद्धा गोष्टी इथं झालेल्या बघायला मिळतात. So recombination is also responsible for exchange of characters or what we can say mixing of characters and therefore form some new variations. This recombination is also responsible for what we can say the establishment of the variations in the population. Population मध्ये variations आणण्यासाठी हे recombination सुद्धा फार महत्त्वाचं असलेलं बघायला मिळतं. So crossing over during the meiosis or gamete formation is very important. So again what we can say, there are other kind of genetic phenomena which are also responsible, and next third phenomena which is responsible for the genetic variation, that is the gene flow. Gene flow. What is gene flow? Movement of genes from one population to the other population. What is it? Movement of gene from one population to other. Generation म्हणत नाही, population म्हणतात. लक्षात ठेवा. For example, Indian population have some set of genes, that is the gene pool. Indians वेगळा gene pool आहे. So that gene pool may, some of the individuals may migrate to the others and therefore gene also will migrate. Individual migrate झाला की काय होणार आहे? जीन मायग्रेट होणार. बरोबर. असं म्हणून त्याला काय म्हणतो? जीन फ्लो असं म्हणतो. मुवमेंट or transfer of a gene from one population to the other population, that is a gene flow. How does it happen? It is because of the migration, most commonly migration of individuals. बघा, individuals, एखादा इंडिव्हिज्युअल असेल. बघा, फॉर एक्झाम्पल मी इकडे अशा दोन पॉप्युलेशन काढतो. दोज आर नॉट ॲट ऑल इंटरब्रीडिंग वन. त्या पॉप्युलेशन इंटरब्रीडिंग करतात का? मेंडेलियन पॉप्युलेशन 1 and मेंडेलियन पॉप्युलेशन 2 अशा दोन वेगळ्या पॉप्युलेशन. दे डू नॉट इंटरब्रीड. आता आपण म्हणूया की ही एक कास्ट आहे, ही एक कास्ट आहे इंडियामध्ये. दे आर लिव्हिंग टुगेदर विथ इन स्पेसिफिक एरिया. आता कोल्हापुरात कितीतरी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कास्ट. बरोबर. मी अगोदर सांगितले सोशल इश्यूज इथं डोक्यात घ्यायचे नाही. ठीक आहे. सायंटिफिक वेनं फक्त लक्षात घ्यायचं. ठीक आहे. दोन वेगळ्या प्रकारच्या कास्ट आणि त्यांच्यामध्ये मॅरेजेस होतच नाही, अजिबात होत नाही. बरोबर. सो दे आर सेपरेटेड जेनेटिकली. हे जेनेटिकली सेपरेट झाले. बरोबर. पण व्हॉट हॅपन्स? एखादा मुलगा M1 पॉप्युलेशनचा असेल आणि एखादी मुलगी M2 पॉप्युलेशन असेल, एकमेकांना नाही कळत असेल. सो देयर कॅन बी द व्हॉट हॅपन्स? फॉर एक्झाम्पल, female from the M2 population and male from the M1 population. So female will migrate to the M1. So what will happen? Whatever the genes are present in the female, those are established or introduced into the M1 population. So what happens? Actually what happens? There is a change in the gene pool of this M1 population. So some of the genes from this M2 may migrate to the M1. So what happens? There is a change in the M1 population. One possibility. Yes, there can be the change. Or sometimes what happens? Same genes which are present in this population, those are present in this female, and not any extra gene is present or extra allele is present. So there may not be a change. Either there will be the new character introduced here, or there will not be a change. म्हणजे एकतर चेंज होईल किंवा होणार नाही. होणार कधी नाहीये? बघा, जीन फ्रिक्वेन्सी काय होईल? बघा काय होईल. If we are talking about gene frequency or gene pool मध्ये एकतर काय होईल? जीन पूल. इकडे लक्ष द्या.
जीन पूल एकतर काय होईल, वाढेल. अगोदरचा होता तेवढा त्यापेक्षा वाढेल किंवा जेवढा होता तेवढाच राहील. बरोबर, कमी होईल का, नाही. जीन मध्ये एकतर ऍडिशन होणार आहे, डिलिशन होणार आहे का, नाही. नाउ व्हॉट हॅपन्स टू द पॉप्युलेशन फ्रॉम विच इंडिव्हिज्युअल मायग्रेट टू द अदर्स. डोनर पॉप्युलेशनचं काय होतं, डोनर पॉप्युलेशन मध्ये आयदर व्हॉट हॅपन्स, gene pool will remain as it is, or what will happen there will be decrease in the gene, because some genes only present in this female, those will be transferred here, so it will increase and it will decrease. Number of genes in this population will decrease, number of alleles present in this population will decrease. Clear? ही सुद्धा गोष्ट आपल्याला ह्या जीन फ्लो मध्ये लक्षात ठेवायची आहे. ही गोष्ट बरी गोष्ट आहे. कधी कधी असे प्रश्न विचारले जातात, काय विचारला जाईल, इंडिव्हिज्युअल फ्रॉम पॉप्युलेशन 1, आता जसं मी एक्झाम्पल सांगितलं, M1 कडून M2 कडे, M2 कडून M1 कडे मूवमेंट झाली, and what will happen to the gene pool of this M2 or M1. Same, हा phenomenon लक्षात ठेवायचा, generalized phenomenon, बरोबर. And then you can modulate in that way, in a many different way, that how this gene flow will responsible for the genetic variation in the population. Population मध्ये genetic variation मध्ये कसा बदल होईल हे तुम्हाला नंतर कळेल. ठीक आहे. So gene pool is responsible for this what we can say change in the genetic material. Another one more phenomenon what we can say that is also very important, that is a genetic drift. Genetic drift. लक्षात ठेवा. व्हॉट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट म्हणजे घसरणे. काय होणे? घसरगुंडी होणे. कधी घसरगुंडी होते ते म्हणतात ना, घसरला वगैरे वगैरे, अमुक घसरला तमुक घसरला असं होतं ना, सेम असतं, त्याच्यामध्ये काय बदल नाही. ड्रिफ्ट म्हणजे काय? पण खरं तर ड्रिफ्ट म्हणजे काय माहितीये का, आपण पाण्यामध्ये पोहतोय, आपण काही करत नाही, पण आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो, त्याला ड्रिफ्ट असं म्हटलं जातं. बरोबर. पाण्याच्या फ्लो बरोबर कुठेतरी वाहत जाणे. बरोबर, पाण्याच्या फ्लो बरोबर वाहत जाणे म्हणजे काय? ड्रिफ्ट होणे. तर हा जेनेटिक ड्रिफ्ट. व्हॉट इज दॅट जेनेटिक ड्रिफ्ट? चेंज इन द जीन पूल. व्हॉट वी कॅन से? चेंज इन द जीन पूल or decrease in the genes of the population. That is the or loss of a gene, we can say simply. What is this? Loss of gene. Barabar? Loss of a gene from one population to the other population. As I said earlier, बघा आता तेच एक्झाम्पल घेऊया. पहिलं वेगवेगळ्या पॉसिबिलिटीज बघायच्या आपल्याला. Loss of a gene. How does it happen? One migration. बरोबर. एक काय होईल? मायग्रेशन. बघा एक पॉप्युलेशन आहे, दुसरी पॉप्युलेशन आहे. जसं मी म्हटलं होतं M1 आणि M2. बरोबर. आता ए जीन आहे, फॉर एक्झाम्पल ए जीन इज प्रेझेंट ओनली इन दिस फिमेल and not in the any other individual of this population. ए जीन कोणामध्ये प्रेझेंट आहे? फक्त याच पॉप्युलेशन मध्ये प्रेझेंट आहे. बरोबर. और अलील A, capital A allele is present only in this individual, and then what happened? This individual migrated to this population, so A allele is completely lost. A काय होईल? Lost. बरोबर. So what happened about this M2? There is a genetic drift in the M2. बरोबर. M2 बरोबर काय झालं? Genetic drift झालं. What happened to the M1? There is also genetic drift. Change in the gene. बरोबर. Most commonly what happens? This genetic drift occurs. आपण मायग्रेशनचा फेनॉमेनॉन सांगितलं, but actually genetic drift most commonly occurs due to the natural disasters. Different types of the natural disasters. For example, what happens? Maybe sometimes what happens? There are some reasons. What is an earthquake? काय होतं? Earthquakes होतात. Earthquakes. What happens in the earthquakes? There can be the what happens? Many different individuals get died during this earthquake. Earthquake च्या वेळेस कितीतरी individuals डेथ होते. बरोबर.
त्याच्यानंतर आपल्याला काय होईल, व्हॉट वी कॅन से फ्लड आलेले बघायला मिळते. ड्युरिंग द फ्लड देयर कॅन बी द डेथ ऑफ द मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द इंडिव्हिज्युअल्स. ओके. फायर, मागच्या वर्षी आपल्याला अनुभव आलेला असेल अमेझॉन फायर. अमेझॉन मध्ये मोठी लागलेली आग, अशा वेगळ्या प्रकारचे कॉजेस आपल्याला याच्यामध्ये असलेली बघायला मिळते. लॉस, डिझास्टर्स, बिग डिझास्टर्स. फॉर एक्झाम्पल, look at here. I will put some alleles and some genes. A1, A2, small a1, small a2, B, C, B, C, D, capital D, like this. What happened? This is the geographical area where this population is distributed and it is an interbreeding population. Okay? Mendelian population. Because of the disaster, what happened? Because of the disaster, this much population is lost. Actually, because of the disaster, what happened? This much population is lost. Or दुसरी पॉसिबिलिटी काय असेल, एवढी पॉप्युलेशन लॉस होती. बघा काय झालं, एवढी पॉप्युलेशन लॉस होती. आता बघा ह्या याच्यामध्ये एवढी जर पॉप्युलेशन लॉस झाली तर कंप्लीट ए विल बी रिमूव्ह. एक जीन जो आहे तो कम्प्लिटली रिमूव्ह केला जाईल. दॅट इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट. ते म्हणजे काय, जेनेटिक ड्रिफ्ट आहे. दुसऱ्या पॉसिबिलिटी मध्ये काय, A1, A2 capital, those are removed, but small a2 and capital A1 are there. A gene is there, but B gene is removed, and some of the alleles of C are removed. D is there. Okay. Sometimes another possibility may be there, only D and C will be removed because of the death. Because what happens, each आता म्हणतात ना ते लोक, कोणीतरी गेलं की खूप मोठा काय नुकसान झालं, समाजाचं नुकसान झालं. का झालं असं का म्हणतात आपण, त्याचा प्रयास करतात ते काय खूप मोठा लॉस असं काय होत नसतो, पण म्हणतात तसे. कारण त्यांच्याकडे काहीतरी क्वालिटी असते आणि ती क्वालिटी त्यांच्याकडेच असते फक्त. बरोबर, त्यांच्याकडेच क्वालिटी असते आणि ती क्वालिटी कोणा मिळत नाही. जसं आता शिवाजी महाराज, पुन्हा शिवाजी महाराज जन्माला येणार आहे का, नाही, कारण त्यांच्याकडे वेगळ्या क्वालिटी. बरोबर, त्या क्वालिटी पुन्हा दुसऱ्यांमध्ये भरल्या जातात का, अजिबात. तसं काही जीन्स असे असतात की त्या इंडिव्हिज्युअल मध्येच असतात आणि तो इंडिव्हिज्युअल गेला की ते जीन गेलं चालतं आणि मग काय होतं, जेनेटिक ड्रिफ्ट होतं. ओके. This genetic drift is very important. What we can say, simply genetic drift is a random fluctuation in the gene pool. What we can say, random, again loss of a gene we can leads to the, or this loss of gene leads to the random fluctuations in gene pool. बघा हा, gene pool, or what we can say, gene allele frequency we can say. Again, allele frequency. दोन्ही गोष्टी आपल्याला इथं झालेल्या. एक तर allele frequency मध्ये काय होईल, फ्लक्च्युएशन होईल. फ्लक्च्युएशन म्हणजे काय, एकतर वाढेल किंवा कमी होईल. जसं आता अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये सांगितलं, मायग्रेशन झालं तर काय होईल, एका ठिकाणी allele frequency वाढेल, दुसऱ्या ठिकाणी कमी होईल. बरोबर, that is fluctuation. That fluctuation is nothing but the genetic. In other case, what happens, there is a loss of a gene loss, that also leads to the fluctuations. Not only migration, but there many different factors are responsible for the genetic drift. And so genetic drift ultimately responsible for the evolution. बघा, एक सगळ्यात महत्त्वाचा फेनॉमेनॉन आपण इथं मेन्शन करूया. कुठला फेनॉमेनॉन आहे माहिती, Jurassic Park मध्ये there were large number of the dinosaurs present. And so what happened, something happened there, meteorite disaster and like that. कोणी बघायला नव्हतं, and all the dinosaurs are vanished. What we can say, each and every gene of the dinosaur is destroyed, removed and lost, and therefore there is a change in the complete scenario of the earth. पूर्ण अर्थच बदलून गेली.
कदाचित तसं झालं नसतं, डायनासॉर जर संपले नसते तर काय झालं असतं असं माहित नाही आपल्याला. आपण एवढे पुढारलेले झालो असतो की नाही माहित नाही आपल्याला. बरोबर. आता सुद्धा तसंच आहे. इफ समथिंग इज नॉट हॅपनिंग देन ह्युमन विल डू व्हॉट काइंड ऑफ थिंग्स विथ अर्थ वी डोंट नो. बरोबर. माणूस सुद्धा अर्थ ह्या पृथ्वी बरोबर काय करेल सांगता येत नाही आपल्याला. म्हणून आपल्यातले काही जीन्स डिस्ट्रक्टिव्ह जीन्स नष्ट झाले पाहिजे. बरोबर की नाही. डिस्ट्रक्टिव्ह जीन्स आहे म्हणून तर आपण ते काय म्हणतो ॲटॉमिक बॉम्ब वगैरे तयार करणारे जे फोडणारे असतात त्यांना आपण अटकेत वगैरे टाकण्याचा प्रयत्न करतो. ते त्याच्यासाठीच असतं, त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी. नाहीतर काय होईल, सगळी पृथ्वी नष्ट होईल. ते स्वतःला पण नष्ट करतात आणि जगाला पण नष्ट करतात, असे पण असतात. ठीक आहे. तर हे काय होतं, जीन लॉस होतं आणि ते जीन लॉस म्हणजे काय, जेनेटिक डिफेक्ट आहे. ओके. So this is the another factor which is responsible for the genetic variation. And one more, what we can say, a factor which is responsible for the change in the genetic variation, or which is responsible for the genetic variation, you can say that is the chromosomal aberrations. Chromosomal aberrations. Or what we can say, change in the chromosome structure. Chromosomal aberration म्हणजे काय, चेंज इन क्रोमोझोमल स्ट्रक्चर. ओरिजिनल क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर असतं ते चेंज होत असतं असं आपण त्याला म्हणूया. मॅप ऑफ द क्रोमोझोम इज कम्प्लिटली चेंज्ड. देयर आर मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द चेंजेस. What we can say, mutations we can simply say. What kind of the phenomena those are responsible for the chromosomal aberrations? One is the deletion. क्या होता, deletion of genes deletion, or fragment of chromosome. बघा, क्रोमोझोमचा फ्रॅगमेंट काय होईल, डिलीट होईल. सो बघितलं, फॉर एक्झाम्पल आपण असा जर क्रोमोझोम घेतला आणि त्याच्यावरती इथं सेंट्रोमियर आहे आणि त्याच्यावरती काही जीन्स आहेत. बरोबर. इथं ए आहे, इथं बी आहे, सी आहे, इथं डी आहे, इथं ई आहे, इथं एफ आहे. बरोबर. सो व्हाट हॅपन्स, समटाइम देयर इज अ लॉस ऑफ दिस सेगमेंट, दॅट इज अ डिलीट झाला. सो व्हाट विल बी द सिनेरिओ ऑफ दिस क्रोमोझोम. क्रोमोझोमचा सिनेरिओ कसा असेल, एकच असेल. सी इथं असेल, डी इथं असेल, ई इथं असेल आणि एफ इथं असेल. सो टू जीन्स विल बी लॉस्ट because of the deletion of some fragment. एक फ्रॅगमेंट डिलीट झाला त्याच्यामुळे दोन जीन, इट मे नॉट बी टू जीन्स, लार्ज नंबर ऑफ जीन्स मे बी लॉस्ट देयर. क्लियर. म्हणजे याला काय म्हणायचं, डिलीशन असं म्हणायचं. दुसरं आपल्याला बघायला मिळेल डुप्लिकेशन. डुप्लिकेशन. सो व्हॉट इज द डुप्लिकेशन. डुप्लिकेशन मध्ये जर विचार केला तर एखादा जीन जर असेल, फॉर एक्झाम्पल बी जीन is duplicated. B gene चं काय होईल, डुप्लिकेशन होईल. May be inserted nearby here or may be inserted somewhere else. बघा, दोन पॉसिबिलिटीज आपल्याला सांगता येईल. जर एखादा जीन, फॉर एक्झाम्पल बी जीन इज डुप्लिकेटेड, बी जीन डुप्लिकेट झालेला आहे आपण असं म्हटलं तर बी इथं एक आहे. बरोबर. एक पॉसिबिलिटी मी सांगतो, ए बी सी, आणि हा जीन कुठे गेला, इकडे गेला, डी आणि ई च्या मध्ये गेला. हियर इज द बी, हियर इज द ई आणि हियर इज द एफ. ओके. सो देयर इज अ डुप्लिकेशन ऑफ दिस बी जीन. बी जीनचं काय झालं, डुप्लिकेशन. बरोबर. किंवा अजून एखादी पॉसिबिलिटी काय असेल, देयर आर नॉट मेनी पॉसिबिलिटीज. मे बी इन्सर्टेड नियर बाय हियर इटसेल्फ. बरोबर. इथंच काय झालं असेल, तो बी जीन इन्सर्ट झालेला असेल लगेच शेजारीच. बरोबर. डुप्लिकेशन झालेलं आहे. और देयर कॅन बी इन्सर्शन. काय होईल, इन्सर्शन होईल. बरोबर. इन्सर्शन सुद्धा आपल्याला झालेलं बघा. डिलिशन फक्त आपण कन्सिडर केलंय, इथे इन्सर्शन कन्सिडर केलेलं नाही या बुक मध्ये, पण यू कॅन राईट इन्सर्शन म्युटेशन. व्हॉट हॅपन्स, जीन फ्रॉम द समवेअर एल्स मे बी इन्सर्टेड हियर. फ्रॅगमेंट्स कुठून, दुसऱ्या याची कॉपी करून फ्रॅगमेंट याच्यामध्ये इन्सर्ट केलं. फॉर एक्झाम्पल बघा, इथं काय
आपल्याकडे इन्सर्शनचा फेनॉमेनॉन कसा होईल बघा. इन्सर्शन. सो A, B, C, D, E, F. These are the normal genes, normally present. And what happens here? In the either of the side or what we can say, any of the side, what happens? Here is the A, and here is the another one more gene which is introduced called as a G. बरोबर. इथं इन्सर्शन कोणाचं झालं? G चं झालं. B इथं आहे आणि C पण इथं आहे. त्याच्यानंतर D आहे, त्याच्यानंतर D आहे, E आहे, F. So this is the new gene which is introduced, and that is an insertion type of mutation. बरोबर. इन्सर्शन, फ्रॅगमेंट इन्सर्शन. क्लिअर. त्याच्यानंतर काय होईल? देयर कॅन बी द इन्व्हर्जन. इन्व्हर्जन काय कसं होईल? इन्व्हर्जन साठी आपल्याला B चा रेफरन्स घ्यायचा आहे. B हॅज अ सिक्वेन्स ACT AGCT. बरोबर. हा B चा सिक्वेन्स आहे, ओरिजिनल सिक्वेन्स आहे. कसा? इकडे बघा, 5 प्राइम ला काय A आहे आणि 3 प्राइम ला काय आहे T आहे. बरोबर. काय होणार आहे? बिकॉज ऑफ सम रिकॉम्बिनेशन फेनॉमेनॉन्स, रिकॉम्बिनेशन करत असताना व्हॉट माइट हॅव हॅपन, मी आता वेगळ्या पद्धतीने प्रेझेंट करतो. A B चा काय होणार आहे? इनव्हर्स B होणार आहे. काय होणार आहे? इनव्हर्स B होणार आहे. इकडे बघा, मी वेगळ्या पद्धतीने काढतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात. ठीक आहे. उलट झाला. कसा झाला ते बघूया. आता काय झालं? याचं इन्व्हर्जन होणार. बरोबर. इकडे लक्ष द्या. इन्व्हर्जन कोणाचं होणार आहे? ACT AGCT चं होणार. मग कसं होणार? 5 प्राइम ला काय येईल? T येईल. बरोबर. C येईल, G येईल, A येईल, T येईल, C येईल आणि A. इथं 3 प्राइम असेल. सो इट इज जस्ट अ इन्व्हर्जन. काय झालं? इन्व्हर्जन. इन्व्हर्सन म्हणजे हा जीन असा होता बघा, हा जीन कसा होता? असा होता. तर फक्त उलट झाला. 180 डिग्रीने काय झाला? ट्विस्ट झाला. सो ट्विस्टिंग ऑफ अ जीन इज नथिंग बट द इन्व्हर्जन. 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 बरोबर. इन्व्हर्जन झालेलं आपल्याला बघायला मिळेल. So these are the many different kinds of the what we can say phenomena. Those are responsible for the change in the chromosome change. And last we can say there can be the translocation. Translocation, change in the location of some genes. जीनची लोकेशन काय होईल? चेंज झालेली बघायला मिळेल. दॅट्स इट. बरोबर. ट्रान्सलोकेशन दोन प्रकारे होते. जीन इट सेल्फ चेंजेस इट्स व्हॉट वी कॅन से पोझिशन. जीन स्वतःची पोझिशन चेंज करतो किंवा डुप्लिकेट होऊन चेंज करतो. दोन प्रकारे चेंज करतो. डायरेक्ट चेंज होईल म्हणजे काय त्याच्यामध्ये कसं माहिती का? कॉपी पेस्ट आणि कट पेस्ट मेकॅनिझम असतात. कसले मेकॅनिझम? दोन प्रकारचे, कॉपी पेस्ट आणि कट पेस्ट. ठीक आहे. बघा, आता आपण बघितलं याच्यामध्ये. आता मी इथं नॉर्मली B लिहिणार आहे. बरोबर. C D E F. आता काय होईल? इट इज अ नॉर्मल सिक्वेन्स, बट व्हाट हॅपन्स? देयर इज अ कट पेस्ट मेकॅनिझम. In the cut paste mechanism, what happens? This sequence will be changed. Here is the C. हा पूर्ण C असेल, पण B कुठे आलेला बघायला मिळेल? इथं आलेला B. बरोबर. B चं काय झालं? ट्रान्सलोकेशन. काय झालं? ट्रान्सलोकेशन. लोकेशन चेंज झालं. बघा, B ची लोकेशन अगोदर कुठे होती? A नंतर होती, पण आता कोणा नंतर आली आहे? D नंतर. बरोबर. एक दुसरा एक काय? डायरेक्टली B ला कट केला जाईल आणि दुसरीकडे पेस्ट केलं, कट करून पेस्ट केलं. किंवा दुसरी पॉसिबिलिटी कशी आहे? B is present at its original position as well as it is copied. इकडे बघा, जीनची काय केली? B ची काय केली? कॉपी केली आणि कुठे इन्सर्ट केली? दुसऱ्या पोझिशनला इन्सर्ट केली. बरोबर. लाईक दिस. आता हे कॉपी करत असताना कुठलं नॉन होमोलॉगस क्रोमोझोमचा वापर सुद्धा केला जातो कधी कधी. बरं का? नॉन होमोलॉगस क्रोमोझोम, नॉन क्रोमॅटिक, नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स are also used here in the different phenomena. So this deletion, duplication, insertion, inversion and translocation
these are the many different phenomena which are responsible for the change in the chromosome structure, that is called as a chromosomal aberrations, and therefore these are leading to the genetic variations. बरोबर, genetic variation म्हणून आपल्यामध्ये असलेली बघायला मिळतात. Okay, so these genetic variations are responsible for the evolution. हेच genetic variation आपल्या evolution साठी responsible असलेली बघायला मिळतात. So this is the first factor which is responsible for the evolution, and that is the genetic variation. Clear? लक्षात राहील. So next factor which is called as natural selection. Natural selection. बघा, दुसरा फॅक्टर महत्वाचा आहे नॅचरल सिलेक्शन. येस, याच्यामध्ये जास्त काही नाही, एकच लक्षात ठेवायचं. द फेवरेबल कॅरेक्टर, फेवरेबल व्हेरिएशन, कॅरेक्टर म्हणण्याच्या ऐवजी व्हेरिएशन्स आर सिलेक्टेड. फेवरेबल व्हेरिएशन्स काय केले जातात? सिलेक्ट केले जातात. कसे सिलेक्ट केले जातात? एक्झाम्पल घेऊन आपण बघूया. ठीक आहे, फेवरेबल व्हेरिएशन्स काय होणार? सिलेक्टेड होणार. सो सिलेक्टेड व्हेरिएशन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कशासाठी? फेवरेबल कशाला म्हणायचं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीजिंग सर्वायवल अँड रिप्रोडक्शन. ओके, दोन्ही गोष्टीसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. काय? इन्क्रीजिंग द सर्वायवल ऑफ द ऑर्गॅनिझम and reproductive rate is also increased due to these favorable characters or variations, or these are somewhat what we can say joyful one. These favorable characters are joyful one. Yes, in all the sense life of that organism is made better. हे variations कसे सिलेक्ट होतात? तर सगळ्या बाजूने हे लाईफ जे आहे त्या ऑर्गॅनिझमचं ते बेटर केलेलं बघायला मिळतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे दोन असतात, सर्वायवल जास्त चांगलं झालं पाहिजे, आणि दुसरी गोष्ट झाली पाहिजे रिप्रोडक्शन चांगल्या पद्धतीने करता आलं पाहिजे. प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या लाईफमध्ये हे दोन फेनॉमेना फार महत्त्वाचे असतात. इच अँड एव्हरी ऑर्गॅनिझम इज प्रायमरीली स्ट्रगल फॉर द सर्वायवल अँड देन फॉर द रिप्रोडक्शन. And if these both things are successful, then life of the organism is successful, we can say in the scientific way. Okay, so these are the many different factors which are responsible for favorableness of the characters, and those characters which are not favorable, what we can say unfavorable characters. Unfavorable characters, these are what we can say, these are maintained low in population. Population मध्ये हे कमी मेंटेन केले जातात. Whatever the harmful characters are there, they are kept very low level, kept at a very low level. कमीत कमी लेवलला ठेवलेले बघायला मिळतात, जास्त ठेवलेले बघायला मिळतात नाही. लक्षात ठेवा, त्यांचं प्रमाण काय असतं? फार कमी असतं. काय असतं? कमी असतं. लक्षात ठेवायचं. आणि दोज आर डॉमिनंट अँड फेवरेबल, देअर प्रपोर्शन इज मच मोर. बघितलं आपण? बघा, मेंडेलच्या रेशोमध्ये काय करतो आपण? रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स काय असतात? कमी असतात. डॉमिनंट कॅरेक्टर काय असतात? जास्त असतात. लाईकवाईज ओनली. सो देअर level is maintained very low. Or what we can say, unfavorable characters are harmful characters. त्याला आपण काय म्हणू शकतो? harmful characters. So favorable characters are selected against the harmful characters. बरोबर. आता मी म्हणणार नाही की बघा, वर्गामध्ये आपल्या सगळे विद्यार्थी असतात, सगळेचे सगळे कॉपी करून आलेले असतात का? नाही, एक दोन असतील कॉपी करून आलेले, पण त्यांचा नंबर हा कमी असतो. लक्षात ठेवायचं, फारच कमी असतो. रेअरेस्ट ऑफ द रेअर असलेला आपल्याला, पण अभ्यास करून आलेल्यांची संख्या मात्र जास्त असते. म्हणून आपण त्या एकाकडे बघून म्हणायचं नाही कॉपी करून काही होऊ शकतं, असं नाही. त्यांचं प्रमाण फार कमी असतं. लक्षात ठेवायचं, अभ्यास करून पुढे जाणाऱ्यांची संख्या जास्त असते. हे काय म्हणतो त्यात आपण ठेवायचं. तर सेम थिंग हॅपन्स इन द इव्होल्यूशन असतं.
So there is a very good example we have for the natural selection. A natural selection of two different types of the individuals. दोन वेगळ्या प्रकारच्या स्पीशीजचं नॅचरल सिलेक्शन कसं होतं आपल्याला असलेलं बघायला मिळतं. त्याला आपण इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम असं म्हणणार आहोत किंवा इंडस्ट्रियल नॅचरल सिलेक्शन असं म्हटलं तरी चालेल. इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम. इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम. इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम. मेलॅनिझम coloration. Melanism म्हणजे काय? Coloration. And coloration influenced by the industrial phenomena, so it is a industrial melanism. ठीक आहे? काय असते industrial melanism? There are two moths in the Britain. Britain मध्ये हा स्टडी झालेला. दोन प्रकारचे मॉथ आहेत. एकाचं नाव आहे Biston betullaria आणि दुसरं आहे Biston कार्बोनालिया. ठीक आहे? असे दोन मॉथ आहेत. Biston betullaria आणि दुसरं Biston कार्बोनालिया. असे दोन मॉथ. ह्या दोन मॉथचा सगळ्यात पहिला आपण इस्टॅब्लिश करायच्या अगोदर, कॉन्सेप्ट इस्टॅब्लिश करायच्या अगोदर काय सिच्युएशन आहे ते आपण पहिला अंडरस्टँड करूया. बरोबर? Biston betullaria आणि Biston कार्बोनालिया. हा काय? ग्रे व्हाईट इन कलर. कलर यांचा कसा आहे? ग्रे व्हाईट. बरोबर? बेट्युलॅरीचा कलर कसा आहे? ग्रे व्हाईट कलरचा असलेला बघा मिळतो. आणि दुसरे आहे ब्लॅक कलर. ब्लॅक कलर. ठीक आहे? ग्रे व्हाईट कलर आणि याचा दुसऱ्याचा कसा आहे? ब्लॅक कलर. बरोबर? आता पहिली कंडिशन बिफोर इंडस्ट्रियल इव्होल्यूशन. बिफोर इंडस्ट्रीज नव्हत्या त्यावेळेस. मी फक्त थोडक्यात सांगणार आहे. इंडस्ट्री ज्यावेळेस नव्हत्या त्यावेळेस काय होतं? कंडिशन काय होती? दीज वर सेटलिंग ऑन द. हे सगळे कशावर सेटल होत होते? कलर. मी कलर लिहितो. कलर आणि हे स्पीसीज. शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेवण्यासाठी मी तुम्हाला हे देतो. इंडस्ट्रीज नव्हत्या त्यावेळेस काय होतं? दे वर सेटलिंग और दीज आर नॉक्टर्नल इन नेचर. दीज बोथ आर द नॉक्टर्नल म्हणजे रात्री फिरणारे आहेत, रात्री खाणारे वगैरे आहेत. व्हॉट दे डू इन द डे? दे सेटल ऑन द सबस्ट्रॅटल इनॅक्टिव्हली. इनॅक्टिव्ह असं बसतात, फक्त शांत बसतात, बाकी काही करत नाही. तर हे कुठं बसायचे? तर झाडांच्या बुंद्यावर बसायचे. दे वर सेटलिंग ऑन द स्टेम्स ऑफ अ प्लांट्स. These stems of plants are rich in the lichens. Lichens, when we look at the lichens at that time, lichens are grey white in color. Lichens कशा दिसतात? ग्रे व्हाईट कलरची दिसतात. आपल्याला सुद्धा बघायला मिळालं असेल की ज्यावेळेस लायकेन्स ड्राय होतात म्हणजे कमी टेम्परेचर वगैरे जर वाढलं तर त्यांचा प्रमाण कमी होतं आणि पावसाळ्यामध्ये चांगले असतात पण नंतर ते मरून जातात. तर ते कसे दिसतात? पापुद्रे आल्यासारखे दिसतात. तर तशा पापुद्र्यासारखे दिसतात. And so what happened when this Biston betullaria was settling in that background at that time, it was not visible. बरोबर? So there was a camouflage mechanism. Camouflage. It was camouflaging. Flaging in lichens on tree trunk. बघा हा काय? कॅमोफ्लेजिंग ऑन ट्री ट्रंक. कशामुळं? ट्री ट्रंकचा कलर लायकेनमुळं आणि ग्रे व्हाईट Biston betullaria, they were of a same color, and therefore it is very difficult to recognize this Biston betullaria by the enemies. Bird. हे बर्ड खातात. बर्ड कुणाला खातात? Biston betullaria खातात. पण दिसतच नाही. कशामुळे दिसत नाही? तर कॅमोफ्लेज केलं. कॅमोफ्लेज म्हणजे उदाहरण. कॅमोफ्लेज म्हणजे काय? ते मिलिटरीचा ड्रेस तुम्हाला माहिती आहे. पॅचेस असतो. कशासाठी असतो माहिती आहे?
एखाद्या जंगलामध्ये गेला असं खाली जर पडलं तर कुणाला ओळखायला येऊ नये, दूरवरून ओळखायला येऊ नये, कारण ते बॅकग्राऊंडला मिक्स होण्यासाठी ते असतं. आणि सेम थिंग हॅपन्स, दिस ग्रे व्हाईट कलर इज एक्झॅक्टली मॅचिंग टू द lichens color on the tree trunk, and therefore this Biston betulae cannot be recognized or identified immediately by the birds or birding, and therefore what happens? Population is before industrial evolution. It's a population large. यांची population काय झाली? large. कुणाची? Biston betulae. बघा, Biston carbonaria याच्यामध्ये काय होतं? They were black in color. They could not camouflage in the lichens on the trees. Not able to camouflage. बघा ना, काय? Not able to camouflage. So easily identified by bird enemies. And so what is the result? Low population. Or removed, we can say. बघा हा, which is the harmful character? Black color is a harmful character. बरोबर, बघा ना, black is a harmful character. So harmful character is maintained very low. काय म्हटलं मी? ब्लॅक कॅरेक्टर हे काय? हार्मफुल आहे. हार्मफुल कॅरेक्टर अगोदर म्हटलं आपण, हार्मफुल कॅरेक्टर्स आर ऑलवेज मेंटेन्ड इन व्हेरी लो कॉन्सन्ट्रेशन ड्यू टू द नॅचरल सिलेक्शन. कसं नॅचरल सिलेक्शन झालं? इट इज वन ऑफ द रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्झाम्पल, बट इट हॅपन्स इन द नेचर. नेचर मध्ये होतंय, बरोबर. कधी कुठला वाघ, रुळा, पांगळा बघितलाय का? नाही, अजिबात होणार. कारण असा वाघ जन्माला आला की दुसरं कोणी त्याला खाऊन टाकत असतं, नष्ट करून टाकत असतं, कधीच दिसणार नाही, बरोबर. किंवा हत्तीचं पिल्लू ते खराब डिफेक्टिव्ह तयार झालेलं कधी बघितलंय तुम्ही? नाही. असे कॅरेक्टर त्यांच्यामध्ये इस्टॅब्लिश झाल्याबरोबर नष्ट होऊन जातात इमिडिएटली. दे आर नॉट ट्रान्सफर्ड इन टू द नेक्स्ट जनरेशन, and that is a natural selection. So which is the natural selection? So favorable character is selected. Which is the favorable character here in these moths? या moth मध्ये कुठला favorable character आहे? Now it is a gray white color. So gray white colored population is large and black colored moth population is maintained very low or may be removed completely. बरोबर. आता हे कधी झालं? बिफोर इंडस्ट्रियल इव्होल्यूशन. हे कधी झालं? कधी होती कंडिशन? इव्होल्यूशन व्हायच्या अगोदरची कंडिशन. आता इंडस्ट्रीज आल्यानंतर काय झालं? इंडस्ट्री आल्यानंतर याच्यामध्ये दुसरी कंडिशन तयार झाली. सो हाऊ दिस एन्व्हायरमेंट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन द इव्होल्यूशन दॅट वी कॅन अंडरस्टँड हियर. इन द इंडस्ट्रियल इव्होल्यूशन व्हाट हॅपन? इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर emission of a black colored sooty smoke. Sooty smoke म्हणजे स्मोक तयार झाल्यानंतर काळपट अशी काजळी तयार होते. सूट म्हणजे काजळी, बरोबर. आपण दिवा वगैरे ठेवतो, दिव्यावरती वगैरे कागद वगैरे जर ठेवला तर ते काळा होतो, कागद काळा होतो. का होतो? तर त्याची सुटी म्हणजेच काय? काजळी त्याच्यावरती चढते, म्हणजे कार्बन चढतो त्याच्यावर. तसं सो बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज व्हाट हॅपन? This sooty smoke is responsible for making the surfaces of these lichens black in color. Lichen surface काय करून टाकले त्यानं? Black color चे करून टाकले. And therefore lichen again another, because of the pollution lichen cannot survive. Lichen can't survive in the pollution. इथं pollution भरपूर आहे. Lichen survive करू शकतात का? नाही करू शकत. So lichens are dead. Therefore lichens are not appeared on the, or they are not survived on the tree trunks, and therefore tree trunks become black in color. आता इथं काय? ट्री ट्रंक काय आहे? ब्लॅक कलर. दोघांसाठी ट्री ट्रंक ब्लॅक. आता मी सांगितलं कशामुळे झालं? तर इंडस्ट्रियल इव्होल्यूशन मुळे. इथं सुद्धा काय? ट्री ट्रंक
black. And so what happened? Now birds have difficulty to find out the black colored moth on the black color background. Background कसं झालं? Black color. So no, this grey colored white moth could not camouflage on the black colored feet. So no camouflage or no camouflaging by this grey white colored moth. And here is a best camouflage. Camouflaging here. And so because of no camouflage, what happened? Enemy can attack on the white colored moth. Bird enemy attack. Enemy attack. Attacks. And so low population. Population विषयी कमी झाली. बरोबर. And so no bird attack. Bird enemy attack. And so large population. Large population. बरोबर. साधं सिंपल फिनॉमिनॉन काय काय केलं इथं वेस्टर्न कॅटेगरी काय झाला आता आफ्टर इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन population is actually very low or it is removed in fact असं जर वर्षानुवर्ष राहिलं तर काय होणार त्याची पॉप्युलेशन फारच कमी होणार रेअर होणार आणि later on this will be removed. So it can be this now after the industrial revolution there is a evolution of distal carbon area. Distal carbon area चं evolution कसं झालं तर इंडस्ट्रियल इव्होल्यूशन झालं त्याच्या अगोदर कोणाचं इव्होल्यूशन झालेलं होतं डिस्टल वेटलँड्सचं झालं होतं. सो लाईक दिस इट इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल फॉर अंडरस्टँडिंग द नॅचरल सिलेक्शन. ऍक्च्युअली इट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन. बघा हा हे आर्टिफिशियल सिलेक्शन आहे. आर्टिफिशियल सिलेक्शन हाऊ वी कॅन से इट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द ह्युमन इंटरफरन्स बट ऍक्च्युअली इट हॅपन्स इन नेचर ॲज वेल. नेचर मध्ये सुद्धा हे होऊ शकतं. नॅचरल सिलेक्शनचं हे चांगलं एक्झाम्पल असलेलं बघायला दॅट इज अ इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम. इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम इट इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल ऑफ द नॅचरल सिलेक्शन. लाईक दिस सिलेक्शन इज ऑकर. अगेन व्हॉट वी कॅन से आपण अजून एखादं एक्झाम्पल बघूया. काय देयर इज अ बिग पॉप्युलेशन ऑफ व्हॉट वी कॅन से डियर पॉप्युलेशन आहे. बरोबर डियर पॉप्युलेशन आहे. त्याच्यामध्ये बिग deers जगतील का? Those cannot run very fast. Can they survive there? No. They will be captured by the tiger immediately. Immediately tiger त्यांना पकडेल आणि करू. So those who are running very fast, they will survive. Clear? So which is the favorable character? Fast running is the favorable character. So favorable character is yes, it does not mean that slow runners are not surviving, will not survive. It may not be a case. Some will be missing from the attack of a tiger. Tiger attack मधून काही मिस होते. बरोबर? Slow runners सुद्धा मिस होते. They will be maintained, but their population will be very low. सगळे स्लो रनर असतील का? नाही. त्याच्यातले काही बोटावर मोजणे इतके स्लो रनर्स शिल्लक राहतील. सो पॉप्युलेशन लो मेंटेन केलेली बघायला. So whatever the harmful character is there, low, what we can say, unfavorable character is there, their population is very low or their frequency is very low. And those are favorable characters, their frequency is very high. Clear? अशा पद्धतीने आपल्याला हे natural selection झालेलं बघायला मिळतं. So it is the second factor which is responsible for the evolution, that is a natural selection. Natural selection. Okay? Next important that we can say another phenomenon we do have, that is the isolation. Isolation, separation of a population. Separation of populations. इथं काय होतं पॉप्युलेशनचं सेपरेशन होतं. बघा
populations are separated from each other and so prevents interbreeding. And prevents the interbreeding. बघा काय होतं, सेपरेशन ऑफ अ पॉप्युलेशन विच लीड्स टू द प्रिव्हेन्शन ऑफ अ इंटरब्रीडिंग. इंटरब्रीडिंग आपल्याला काय केलेलं बघायला मिळतं, प्रिव्हेंट केलेलं. ही एक गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची. हाऊ डज इट हॅपन? फॉर एक्झाम्पल बघा, देयर आर maybe this isolation can be of many different type. We can say first we will see what is a isolation. Isolation म्हणजे काय, जी अगोदर एक्झाम्पल घेतलं होतं तेच आपण एक्झाम्पल. दोन पॉप्युलेशन आहेत, एक जवळ आहेत, but they are not marrying with each other. So what is that? There is a isolation of separation of a population from each other. मग काय होतं, हळूहळू ते राहायला वेगळे लागतात. बरं बघा ना काय होतं, तर त्यांचा ग्रुप वेगळा असतो, एकमेकांना मिक्स करून घेतले. इट इज अ नॅचरल फिनॉमिना ऍक्च्युअली. वी डू नॉट बिलीव्ह इन दॅट दोज फिनॉमिना as a society, but it happens in the society. Okay, like this population A and population A1 will be separated from each other and therefore there is no exchange between the genes. त्याच्यामध्ये जीन्स एक्सचेंज होतं का? नाही, बरोबर, जीन्स एक्सचेंज होत नाही. अशा पद्धतीने आपल्याला सेपरेशन होऊ झालेलं बघायला मिळतं. This isolation can be of two different types. What happens? Isolation can be of two types. दोन प्रकारचं असलेलं बघायला. कुठलं असेल? एक जिओग्राफिकल आयसोलेशन and another is what we can say that is reproductive isolation. Reproductive isolation. दोन प्रकारचे आयसोलेशन्स आपल्याला असलेले बघायला मिळतात. जिओग्राफिकल आयसोलेशन अँड रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन, अशा दोन प्रकारचं आयसोलेशन आपल्याला झालेले बघायला मिळतं. सो आयसोलेटेड पॉप्युलेशन continues to survive as an isolated one and therefore it evolves as something else. ठीक आहे, आता बघू पहिलं बघूया, that is a geographical isolation. In the geographical isolation what happens, populations are separated. बघा, populations are separated by separation कशामुळे झालेलं असतं, जिओग्राफिकल बॅरियर्स. बाय जिओग्राफिकल barriers. What are the geographical barriers? There are large number of geographical barriers are there. कुठल्या प्रकारचे असतात? For example, large mountains may be there. Mountains. बरोबर. Mountains will be there. Rivers, large rivers may be there. Rivers. Ocean may be there. Oceans may be there. बरोबर. अशा वेगळ्या प्रकारचे जिओग्राफिकल बॅरियर्स आपल्याला इथं आणि ग्लेशियर्स मे बी देयर. Glaciers may be there. Okay, so these different geography. We can take one of the examples. What happened? This is the existing population, or this is the geographical area for the existing population. इकडे बघा, हा जिओग्राफिकल एरिया ज्याच्यामध्ये काय असते, ए पॉप्युलेशन राहते. बरोबर. व्हॉट हॅपन ड्युरिंग द टाइम स्केल, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन रिव्हर हियर. काय झालं, रिव्हर तयार झाली, हळूहळू तयार झाली आणि त्या रिव्हर मध्ये मग मोठी होत गेली आणि कंटिन्युअसली पाणी राहिलं. What happens? Some individuals which are present at the one side, those are A1, and those are present on the other side, those are A2. Individuals. पहिल्यांदा individuals होते. But what happened during the time is moving forward at that time, this A1 population cannot cross this river as well as A2 cannot cross this river. And therefore what happened? They are isolated from each other. काय झाले?
isolated. Again what happens? There is a change in the environment, climate A1 climate आहे आणि इकडे काय A2 क्लायमेट बनवून त्याला आपण त्याला C1 म्हणूया. क्लायमेट C1 आणि क्लायमेट C2 असे वेगवेगळे. They have different climates because of the separation. What climates means? There may be change in the vegetation. There may be the change in the soil pattern. There may be the change in the what we can say rainfall. Temperature change may be there. जरा थोडासा इकडचा वरचा भाग असेल, इकडचा सखल भाग असेल, पाण्याची पातळी इकडे जास्त असेल, व्हेजिटेशन इकडे जास्त असेल, इकडे कमी असेल. ओके, इट मे हॅपन. एका बाजूला माळ रानाची जमीन असेल, डोंगर असेल नदीच्या एका बाजूला आणि एका बाजूला सपाट जमीन असेल. होतं की नाही? असं होतं बऱ्याच वेळा. असं तुम्हाला बघायला मिळतं. आणि नदीनं सेपरेट केलं. सो व्हॉट हॅपन्स? दिस population present in the second region or second population, A2 population, will evolve like something else. It will be converted into the A3, for example. दुसऱ्या population converted into the A3. कारण त्याच्यामध्ये थोडीशी इव्होल्यूशन झाली. They are acclimatized to this C2 condition. C2 climate condition जी आहे त्या कंडिशनला acclimatize झाले. आणि A1 कशा कोणाला बघा याच्या कण्याचं कन्वर्जन आपल्याला वेगळ्याच याच्यामध्ये झालेलं बघायला. सो इट विल बी कन्वर्टेड स्लोली इनटू द बी पॉप्युलेशन. बरोबर? बी पॉप्युलेशन स्पीसीज, व्हाट वी कॅन से स्पीसीज. इट विल डेव्हलप इनटू द वन स्पीसीज अँड इट विल डेव्हलप इनटू द अनदर स्पीसीज. मुद्दाम मी काय सांगितलं की A3 स्पीसीज आहे ती A च्या जवळची आहे, बी आहे ती कम्प्लिटली डिफरंट. सो व्हाट हॅपन्स? आता now what happens after many years when they have spent in isolation, अनेक वर्ष आयसोलेशन मध्ये जर त्यांनी घालवलेली असतील तर they will be completely different from each other. And when we mix this, now I am talking about the अजून सुद्धा आपण पॉप्युलेशनच म्हणतोय लक्षात ठेवा. B and A3 when we mix they can't breed. No breeding. Not breeding occurs between this B and A3. So what happened now? If they are not breeding, they are separate species. बरोबर? जर ब्रीडिंग होत नसेल तर त्याच्यामध्ये स्पीसीज एक आहेत का? ते नाही आहे. It is completely different and it is completely different. So these B species arise due to the geographical barrier. So geographical barrier leads to the isolation and therefore the speciation. It happened about the Darwin's finches. अगोदर आयलँड्स केले होते, मोठी आयलँड होती गॅलापागोस आयलँड एक होती आणि कालांतराने काय झालं तर नंतर काही वर्षानंतर त्या आयलँड सेपरेट झाल्या, हळूहळू सेपरेट झाल्या असं त्यांनी थेरी म्हणली. बरोबर? थेरी त्यांची मोठी आयलँड होती आणि त्याच्यानंतर त्याचे छोटे छोटे ब्रेक झाले. म्हणजे अमेरिका पासून बाकीचे सेपरेट झाले. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट असं म्हटलं जातं. त्याला काय म्हटलं जातं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. आणि मग जे फिंचेस मेनलँड वरती आहेत म्हणजेच अमेरिकेमध्ये आहेत आणि काही फिंचेस जे आयलँड वरती आहेत, दोज आर कम्प्लिटली डिफरंट फ्रॉम इच अदर. अँड दे प्रपोज दॅट दीज आर ऍक्च्युअली वन पॉप्युलेशन बट बिकॉज ऑफ अ geographical barrier they have evolved as a separate species, completely different species. So very good example of the geographical isolation is the Darwin's finches. Barabar? Darwin's finches is a very good example, we can say. Darwin's finches. Finches चिमणी. लक्षात ठेवायचं. डार्विनच्या चिमण्या असं म्हटलं तरी चालेल. डार्विनच्या चिमण्यांचं एक्झाम्पल आपल्याला याच्यासाठी चांगलं असलेलं बघायला मिळतं. म्हणजे थोडक्यात काय सांगूया, मी थोडक्यात रिप्रेझेंट करतो. अगोदर अमेरिका असा होता, बरोबर? आणि बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हॉट हॅपन, इथं पॉप्युलेशन जी होती फिंचेसची पॉप्युलेशन ए पॉप्युलेशन होती, बरोबर? आणि कालांतराने काय झालं, इकडं आयसोलेशन झालं, इथं आयलंड तयार झाल्या, इथं सुद्धा ए पॉप्युलेशन आली, इथंही ए पॉप्युलेशन आली. पण ही ए पॉप्युलेशन बी मध्ये कन्वर्ट झाली,
ही A पॉप्युलेशन C मध्ये कन्वर्ट झाली आणि ही A ची A तशीच राहिली. Okay, because of the environmental change in the environmental condition. And now what happens when we combine these together? They will not reproduce with each other, or they will not do breeding. So there is a speciation. So it is a geographical isolation. Okay, we will stop here today. We will see reproductive isolation in the next lecture. Okay, thank you.